Assalamu alaikum. Welcome to Ganuddog online classroom. This class is for class 8 students. Dear learners, this is me, Mizanur Rahman, assistant head teacher, Ganuddog Girls High School and College, Laksham Kumilla. Okay, learners. I'd like to ask you to read the phrases. I am reading the phrases. Principal sir said to me, our school is closed on account of COVID-19, but we should continue our classes. So, how can we take our class, Mr. Mizan? We can take our class by the help of internet. We can use Zoom app, Messenger Room or group. I replied. Now, dear learners, can anybody tell me what topic we are going to study, we are going to read today? Yes, exactly. You are right. Our today's lesson, narration. And you know, in your exam, the question will be set by passage narration, passage style. Dear learners, we have learned sentence narration in our previous class. That means we have learned it in class 7. Okay. Dear learners, by the end of the lesson, you will be able to identify the reporting verb and its reported species and species. You will be also able to change the narration from direct to indirect. Okay? Dear learners, come to the point. Now, read the phrases very carefully and follow the verb and reported space. Here, Jamil, can you tell me what I am teaching? The teacher said. I'm sorry, I can't follow, replied Jamil. You can't because you are not attentive, the teacher said. Okay, dear learners, now identify the reported space and reporting verb. Okay, Jamil, can you tell me what I am teaching? This is, yes, exactly, this is reported space, and the teacher said this is reporting verb. যেখানে আমরা said, say, will say এগুলো দেখব, সেটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব। আর যেই উদ্ধৃত বাক্যাংশটি যেটি টিচার বলছেন বা যে কেউ বলছেন সেটি হচ্ছে রিপোর্টেড স্পেস। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, I'm sorry, I can't follow, replied Jamil. I'm sorry, I can't follow, this is reported speech, and Jamil replied, this is reporting verb. Okay, you are right. You can't because you are not attentive, the teacher said. Okay, you can't because you are not attentive, this is reported space, and the teacher said this is reporting verb. So fine, dear learners, I think you can follow and you can recognize, isn't it? Okay, dear learners, come to the next point.
আমরা এটিকে আরো ভেঙে ভেঙে দেখব। দেখি আমরা একটু ম্যাচ করার চেষ্টা করি। জামিল, ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট আই এম টিচিং? হেয়ার আমরা একটু ভাগ করব রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টেড স্পিচটাকে আমরা ভাগ করে নেব। তোমরা দেখো, এই হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব, দ্য টিচার সেড। দ্য টিচার সেড, এটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টেড স্পিচ হচ্ছে জামিল, ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট আই এম টিচিং? আবার পরবর্তী সেন্টেন্সে দেখো, জামিল রিপ্লাইড জামিল, এটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব এবং আই এম সরি আই কান্ট ফলো, এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। ওকে, এবং দেখো দ্য টিচার সেড, দ্য টিচার সেড, এটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব এবং ইউ কান্ট বিকজ ইউ আর নট অ্যাটেন্টিভ, এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। ওকে, আমরা আরও একটু দেখি। আবার আমরা দেখি রিপোর্টিং ভার্ব হচ্ছে দ্য টিচার সেড আর রিপোর্টেড স্পিচ হচ্ছে জামিল, ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট আই এম টিচিং? আর রিপোর্টিং ভার্ব আবার হচ্ছে রিপ্লাইড জামিল আর রিপোর্টেড স্পিচ হচ্ছে আই এম সরি আই কান্ট ফলো। আবার রিপোর্টিং ভার্ব হচ্ছে দ্য টিচার সেড এবং রিপোর্টেড স্পিচ হচ্ছে ইউ কান্ট বিকজ ইউ আর নট অ্যাটেন্টিভ। এখন আমরা একটু সেন্টেন্সটি প্যাসেজটি ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করার চেষ্টা করি। দ্য টিচার, আমরা রিপোর্টিং ভার্ব শেষে থাকলেও আমরা এটাকে সামনে নিয়ে আসব। হ্যাঁ, সো আমরা দেখো দ্য টিচার, যেহেতু এটি একটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, এখানে সেড চেঞ্জ হয়ে আক্সড হয়ে গেল, দ্য টিচার আক্সড জামিল। ইফ, এখানে ইফ দ্বারা যুক্ত হলো যেহেতু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। হি কুড, এটা ফার্স্ট পারসন, ইউ সেকেন্ড পারসন, অবজেক্ট অনুসারে জামিল অনুসারে হিতে পরিবর্তিত হলো। ইফ হি কুড টেল হিম, টিচার, টিচার অনুসারে হিম, হোয়াট, টিচার অনুসারে হি। এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার প্রেজেন্ট সিম্পল থেকে ফার্স্ট সিম্পল হয়ে গেল, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থেকে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস, হি ওয়াজ টিচিং। তাহলে আমরা প্রথম সেন্টেন্সটি পরিবর্তন করলাম ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট। দেন জামিল রিপ্লাইড দ্যাট হি ওয়াজ, আই এম থেকে হয়ে গেল আই থেকে হি এবং এম থেকে হয়ে গেল ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ওয়াজ, হি ওয়াজ সরি, অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট হি কুড নট ফলো। The teacher said that he could not, sorry এখানে I হবে না, এখানে হবে he could not because he was not attentive. ওকে, ফাইন, আমরা ন্যারেশনটি চেঞ্জ করলাম। যেভাবে আমরা পূর্বে সেন্টেন্স ন্যারেশনগুলো পরিবর্তন করার রুল দিয়ে শিখেছিলাম, প্যাসেজ ন্যারেশনও একইভাবে একই রুলে চেঞ্জ হয়। তো বন্ধুরা, লেটস কাম টু আওয়ার নেক্সট পয়েন্ট। আমি এখানে তোমাদেরকে আবারও একটু মনে করিয়ে দেব। দ্য টিচার আস্কড জামিল ইফ হি কুড টেল হিম হোয়াট হি ওয়াজ টিচিং। জামিল রিপ্লাইড দ্যাট হি ওয়াজ সরি অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট হি কুড নট ফলো। দ্য টিচার সেড দ্যাট হি কুড নট বিকজ হি ওয়াজ নট অ্যাটেন্টিভ। এখানে আই হবে না, আমাদের কন্টেন্টটিতে আমি ভুলে আমার মিস্টেক হয়েছে, এখানে হি কুড নট হবে বিকজ হি ওয়াজ, আই ওয়াজ হবে না, হি ওয়াজ নট অ্যাটেন্টিভ হবে। থ্যাংক ইউ ডিয়ার লার্নার্স। এখন দেখো, আমরা এগুলো আগেও করেছি, আজকে আমরা আরেকটু দেখে নেব, প্রয়োজনে আমরা একটু খাতায় লিখে নেব, প্রয়োজনে আমরা পাস করে এটাকে দেখে নিতে পারবো। Conversion of repeating verb and conjunction sentence. Assertive sentence যখন ডিরেক্ট ন্যারেশনে সে
এবং সেড থাকবে সেটা টেল অর টোল্ড হয়ে যাবে ইফ দেয়ার এনি অবজেক্টস, যদি অবজেক্ট থাকে, এবং সেটি কনজাংশন হবে দ্যাট। এবং ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে সে এবং সেড পরিবর্তিত হয়ে যাবে আস্ক এবং আস্কড, এবং এটির কনজাংশন হবে ইফ। তার মানে এটি ইফ অথবা ও যে ডব্লিউএইচ দ্বারা যুক্ত হবে। তোমরা জানো, আগে শিখেছ, যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিয়ে রিপোর্টেড স্পিচ শুরু হয় সেই ক্ষেত্রে ইফ দ্বারা যুক্ত হবে, আর যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিয়ে শুরু না হয়ে ডব্লিউএইচ, দ্যাট মিনস হোয়াট, হোয়ার, হাউ, হোয়েন, হু ইত্যাদি দ্বারা শুরু হয়, সেক্ষেত্রে ইফ দ্বারা যুক্ত না হয়ে সেই ডব্লিউএইচটি দ্বারাই যুক্ত হবে। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, আসো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সে সেড পরিবর্তিত হয়ে এটার বাক্য অনুসারে অর্ডার, অ্যাডভাইস, রিকোয়েস্ট, ফরবেড, কমান্ড, প্রপোজ, সাজেস্ট হয়ে যাবে, যেগুলো আমরা পূর্বে শিখেছিলাম, এবং সেগুলো টু দ্বারা যুক্ত হবে, এবং নেগেটিভ হলে নট টু দ্বারা যুক্ত হবে, এবং যখন লেট থাকবে সেই ক্ষেত্রে দ্যাট দ্বারা যুক্ত হবে। এবং তোমরা নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে, যখন লেট দ্বারা প্রস্তাব বোঝায় তখন প্রপোজড অথবা সাজেস্ট হয়, এবং লেট দ্বারা যখন অনুমতি বোঝায় তখন রিকোয়েস্টেড হয়। তোমাদের মনে আছে সে সেটের পরিবর্তে কি হয়, এবং নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্টের পরে লেট যদি প্রস্তাব বোঝায় কি হয় এবং অনুমতি বোঝালে কি হয়, আমরা সেগুলো খাতায় লিখিয়েছিলাম, তোমাদের মনে আছে। আর মনে না থাকলেও অসুবিধা নেই, আমরা পরবর্তী কোনো এক ক্লাসে আবারও বিস্তারিত বর্ণনা করব। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, দেন অপটেটিভ সেন্টেন্স। অপটেটিভ সেন্টেন্সে উইশ অথবা সে সেডের পরিবর্তে উইশ অথবা প্রে হয়, প্রেড হয়, এবং সেটিও দ্যাট দ্বারা যুক্ত হয়। এবং এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে সে সেডের পরিবর্তে এক্সক্লেমড উইথ জয়, সরো, ক্রাইড আউট, টোল্ড, এক্সক্লেমড ইত্যাদি বসে, এবং সেটিও দ্যাট দ্বারা যুক্ত হয়। আশা করছি তোমরা ততক্ষণে এটার একটা নোট নিয়ে নিয়েছ। অসুবিধা নেই, নোট না থাকলেও তোমরা এটিকে বন্ধ রেখে লিখে আবার ভিডিওটি প্লে করতে পারবে। তো চলো আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হই। লেটস কাম টু দ্য নেক্সট পয়েন্ট। আমরা এখানে আরও কিছু বিষয় দেখব। যখন এটাকে আমরা দেখেছি মাত্র, আমরা দ্য চেঞ্জ অফ টু বি অ্যান্ড অক্সিলিয়ারি ভার্ব, কীভাবে টু বি ভার্ব এবং অক্সিলিয়ারি ভার্ব চেঞ্জ হয়, যেগুলো আমরা পূর্বে করেছি, খাতায় নোট নিয়েছি। কিন্তু আজকে আমরা জাস্ট একটুখানি দেখব। অ্যাম ইজ আর পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে ওয়াজ অথবা ওয়ার। শেল উইল পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে শুড অথবা উড, এবং ক্যান পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে কুড, এবং মে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে মাইট। মাস্ট হয়ে যাচ্ছে মাস্ট অথবা হ্যাভ টু অথবা হ্যাজ টু, অট টু, এগুলো পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে হ্যাড টু। আমরা দেখলাম এগুলো, তোমরা চাইলে এটাকে স্টপ করে দেখে নোট নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারবে। আসো বন্ধুরা, আমরা আরেকটু কিছু দেখি। এটা হচ্ছে চেঞ্জ অফ অ্যাডভার্ব অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস। দেখো, ডিরেক্ট নারেশনে নাও থাকলে ইনডিরেক্টে সেটা হয়ে যাবে দেন, এবং টুমোরো থাকলে নেক্সট ডে, নেক্সট উইক থাকলে দ্য ফলোয়িং উইক, টু নাইট থাকলে দ্যাট নাইট, টুডে থাকলে দ্যাট ডে, ইস্টারডে থাকলে দ্য প্রিভিয়াস ডে, লাস্ট নাইট থাকলে দ্য প্রিভিয়াস নাইট, লাস্ট উইক থাকলে দ্য প্রিভিয়াস উইক, দেয়ার থাকলে দেয়ার, দিস থাকলে দ্যাট। এভাবে আরও আছে যেগুলো তোমরা আগেই শিখেছ, খাতায় লিখে নিয়েছ। সুতরাং আশা রাখছি এগুলো নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। তো আসো বন্ধুরা, আমরা আরও কিছু দেখি। দিস থাকলে দোজ আছে। তো এই সবগুলো তোমরা চাইলে নোট করে রেখে দিতে পারো, এবং তোমাদের এগুলো নোট অলরেডি আছে। তো আসো আমরা অন্য কিছু দেখি। টেন্সের পরিবর্তনটা কিভাবে হয়। ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করার সময় সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, এটা হয়ে যাবে সিম্পল
ফার্স্ট টেন্স এবং সিম্পল ফার্স্ট টেন্স হয়ে যাবে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়ে যাবে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে যাবে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে যাবে ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। সিম্পল ফিউচার টেন্স হয়ে যাবে ফার্স্ট ফিউচার, দ্যাট মিন শ্যাল উইল থাকলে শুড উড হয়ে যাবে, ঠিক না? তো তোমরা এটা নোট করে রেখে দিতে পারো এবং অলরেডি তোমাদেরকে এটা আমরা শিখিয়েছি যে যখন রিপোর্টিং ভার্ব সে থাকে, মানে প্রেজেন্ট টেন্স থাকে, ফিউচার টেন্স থাকে, তখন রিপোর্টেড স্পিচের কোনো চেঞ্জ হয় না। কিন্তু যখন রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টেড স্পিচ দুটোই যখন ফার্স্ট টেন্স হয় সেই ক্ষেত্রে অনুরূপ ফার্স্ট টেন্স হবে এবং ফার্স্ট টেন্স থাকলে ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট থাকলে ফার্স্ট পারফেক্ট এবং ফার্স্ট পারফেক্ট থাকলে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। Isn't it, dear friends? আসো আমরা এবার দেখি there are some special words which are normally used in passage narration. Notice how the words are changed while converting a passage narration from direct to indirect. দেখো যেখানে তোমরা স্যার দেখতে পাবে সেখানে হচ্ছে টোল্ড অথবা সেড, রেসপেক্টফুলি স্যার অথবা ম্যাম যেখানে দেখতে পাবে, ইয়েস থাকলে replied in the affirmative and said that, no থাকলে replied in the negative and said that, thanks থাকলে thanked subject plus thank plus object, good morning evening night থাকলে subject plus wish plus object, good morning good evening good night, এবং goodbye থাকলে subject plus bed plus object plus goodbye, by Allah, by God, by my life থাকলে swearing by Allah, swearing by God, swearing by job, swearing by my life. ওকে থাকলে সাবজেক্ট প্লাস এগ্রিড উইথ অবজেক্ট প্লাস দ্যাট, তারপর রিপোর্টেড স্পিচ, হ্যালো অথবা হাই থাকলে সাবজেক্ট প্লাস গ্রিটেড দ্যাট লিখে তারপরে রিপোর্টেড স্পিচ, তারপরে রিপ্লাইড, আস্কড, রাইট, আটার্ড, মাচার্ড এগুলো থাকলে কোনো চেঞ্জ হবে না, যেটা থাকবে সেটিই বসে যাবে। তো আশা রাখছি এই বিষয়গুলো তোমরা একটু নোট করে নেবে, সাথে সাথে দেখতে না পারলে ভিডিওটি স্টপ করে দেখে তারপরে লিখে রাখবে। তোমরা চাইলে স্ক্রিনশটও নিয়ে রাখতে পারো। আমরা পরবর্তী পর্যায়ে যাচ্ছি। সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, দেখো এখানে আই সেড টু দ্য বয়, উইল ইউ কাম টু মাই হাউস টুমরো, উইল ইউ কাম টু মাই হাউস টুমরো, আই আস্কড দ্য বয়। দেখো প্রথম বাক্যটিতে রিপোর্টিং ভার্ব শুরুতে আছে এবং দ্বিতীয় বাক্যটিতে একই রকম বাক্য কিন্তু রিপোর্টিং ভার্ব শেষে। ইফ ইউ কাম টু মাই হাউস দ্য নেক্সট ডে, এটা রিপোর্টিং ভার্ব ইজ অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইনডিরেক্ট ন্যারেশন। এখানে একটু অংশ বাকি রয়ে গেছে। তো আসলে হচ্ছে কি, যদি তুমি রিপোর্টিং ভার্ব, if you may find the reporting verb at the beginning or at the middle of the speech, but you have to remember while converting a direct speech into indirect speech, you have to write the reporting verb at the beginning of the indirect speech. তোমরা রিপোর্টেড স্পিচটাকে বাক্যের শেষে বাক্যের মাঝখানেও পেতে পারো, কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যখন আমরা এটাকে ডিরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করব তখন আমরা এটিকে রিপোর্টিং ভার্বটাকে অবশ্যই সামনে এনে বসাবো। ওকে, তো আসো আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হই। আরেকটা বিষয় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, ইফ ইউ ফাইন্ড অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স মোর দ্যান ওয়ান, ইউ ক্যান ইউজ হি অ্যাডেড দ্যাট, হি অ্যাগেইন অ্যাডেড দ্যাট, হি অলসো অ্যাডেড দ্যাট, হ্যাঁ, ফার্দার হি অ্যাডেড দ্যাট, ইনডিরেক্ট ফর্ম অফ রিপোর্টেড স্পিচ। মানে আমরা অ্যান্ড, অলসো, ফার্দার, অ্যাগেইন এগুলো দ্বারা প্রত্যেকটি সেন্টেন্সকে যুক্ত করতে পারবো। আমরা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সকে যদি এরকম পাই সেক্ষেত্রে আমরা হি অ্যাগেইন আস্কড, হি অলসো আস্কড, হি ফার্দার হি আস্কড এভাবে, দ্যাট মিনস আমরা অ্যান্ড আস্কড, অলসো আস্কড, ফার্দার আস্কড, অ্যাগেইন আস্কড এভাবেই আমরা এগুলো চেঞ্জ করতে পারবো।
এবং ইউ ক্যান ইউজ দিস চেঞ্জ ইন অ্যানাদার সেন্টেন্স ইফ নিডেড। আমরা অন্যান্য সেন্টেন্স এরকম যদি অলসো অর্ডার্ড অ্যান্ড ফ্রেজড, অলসো অ্যাডভাইসড, এভাবে আমরা যদি অন্য অন্য সেন্টেন্স থাকি সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান্ড, অলসো, ফার্দার, অ্যাগেন এগুলো ব্যবহার করতে পারবো, যেগুলো আমরা পূর্বেও দেখেছি। তো আসো এটাও তোমরা নোট নিতে পারো। আমরা সামনের দিকে যাই। এবার দেখো, হি সেড টু মি সাবিনা, ডু ইউ লাইক হার ভেরি মাচ। এখানে কেস অফ অ্যাড্রেস অর ভোকেটিভ কেস, এখানে সাবিনাকে অ্যাড্রেসিং করা হয়েছে। সো এখানে আমরা কি করব, অ্যাড্রেসিং মি সাবিনা, শি আস্কড ইফ আই লাইকড হার ভেরি মাচ। ক্লিয়ার? দেখো প্রথমেই এটা রুলটা হচ্ছে অ্যাড্রেসিং লিখতে হবে, অবজেক্টটা লিখতে হবে সাবিনা যেটা। তারপরে হচ্ছে ভোকেটিভ কেস, ভোকেটিভ কেসটা দ্যাট মিনস এখানে সাবিনা, সাবিনা হচ্ছে ভোকেটিভ কেস। দেন সাব প্লাস ভার প্লাস ইনডিরেক্ট ফর্ম অফ দ্য reported speech. Okay, he said to me, you should follow your elder সাবিনা। এখানেও সাবিনাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ভোকেটিভ কেস। তাহলে অ্যাড্রেসিং মি সাবিনা, হি টোল্ড দ্যাট আই শুড ফলো মাই এল্ডার্স। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন কারোর নাম দিয়ে ভোকেটিভ কেস হবে, ফাদার মাদার হবে, দেন অ্যাড্রেসিং হাসান, অ্যাড্রেসিং মি, মাদার, ফাদার, ফ্রেন্ড, সাবিনা, এগুলো আমরা লিখে পরবর্তী চেঞ্জটা এভাবে করতে পারবো। আবার আরেকটা বিষয় আছে, আমরা যেটা একটু আগেও দেখেছি, স্যার অথবা ম্যাম যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারবো, আমরা করতে পারবো শি টোল্ড মি পোলাইটলি অর রেসপেক্টফুলি দ্যাট শি হ্যাড ডান হার হোমওয়ার্ক, অথবা আমরা করতে পারবো শি রিপ্লাইড, শি পোলাইটলি অর রেসপেক্টফুলি টোল্ড মি দ্যাট শি হ্যাড ডান হার হোমওয়ার্ক। দেখো প্রথমটার জন্য এই রুলটা এবং দ্বিতীয়টার জন্য এর একই রকমভাবে আমরা ইচ্ছে করলে পোলাইটলি রেসপেক্টফুলিকে আমরা সাবজেক্টের পরেও বসাতে পারি, নতুবা আমরা অবজেক্টের পরেও বসাতে পারি। তো আমরা এটা একটু নোট নিয়ে রাখবো, আমরা ভালো করে বুঝে নেব। এখন বন্ধুরা তোমাদের জন্য একটি কাজ, এই কাজটা তোমরা একটু আমাকে করে দেখাও। এখানে একটি সেন্টেন্স, একটি প্যাসেজ ন্যারেশন আমি তোমাদেরকে দিলাম। হাউ আর ইউ, নওশিন সেড টু নাদিয়া। আই এম ওয়েল, অ্যান্সার্ড নাদিয়া। আই ওয়েন্ট টু yesterday but could not meet with you. Where did you go yesterday? said Naushin. I went to the station to receive my uncle. He came from England, said Nadia. তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে, আমাদেরকে একটু আগে আমরা ভিডিও যে অংশে ছিলাম সেই অংশে গিয়ে আমাদেরকে রিপোর্টিং ভার্বগুলোকে আগে শনাক্ত করতে হবে, তারপর আমরা রিপোর্টেড স্পিচগুলোকে আলাদা করতে হবে। রিপোর্টিং ভার্ব আমরা রিপোর্টেড স্পিচ যেই টেন্সে, যেই সেন্টেন্সের অ্যাসার্টিভ হলে আমরা টেল, টোল্ড, অথবা ইন্টারগেটিভ হলে আস্কড, আস্কড, ইম্পারেটিভ হলে আমরা ওই যে অর্ডার, অ্যাডভাইস এভাবে লিখে কনজাংশন দিয়ে অ্যান্ড অলসো ফার্দার এগুলো দিয়ে আমরা ন্যারেশনটি চেঞ্জ করতে পারবো। তো ততক্ষণে তোমরা চেষ্টা করেছো, যারা করেছো তাদেরকে অভিনন্দন। এখন একটু আমার সাথে তোমরা ম্যাচ করে নাও, দেখো যে আমার সাথে তোমাদের মিলতেছে কিনা। আমি একটু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখো তো আমার সাথে মিলে কিনা। Naushin asked, yes, this is interrogative sentence. Nadia, how she was? Nadia answered that she was well. Naushin told that she had gone to her but could not meet with her. She again asked where she had gone the previous day. Nadia told her that she had gone to the station to receive her uncle who had come from ইংল্যান্ড। ইয়েস, আমরা ন্যারেশনটি চেঞ্জ করলাম সবাই মিলে। আসো আমরা সামনের দিকে যাই। এখন দেখো আমরা মোটামুটি অনেক কাজ করলাম আজকে। এখন তোমাদের জন্য একটু হোমওয়ার্কটি লিখে নাও, একটু খাতায় তোমরা লিখে নাও। এটি আমাকে হোমওয়ার্ক করে দেখাবে। আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপ রয়েছে, সেই গ্রুপে হোমওয়ার্কটি করে তোমরা ছবি তুলে আমাকে পাঠিয়ে দেবে। তো এটা লিখে নাও, লিখে নিয়ে তোমরা চাইলে এটিকে স্টপ করে লিখে নিতে পারবে। তো আজ এ পর্যন্তই।
See you again. Hope you a nice day. Thanks all.